सलामुना तासु गोरे हम पश्तोवन खबरुना और जयम कोमल शबील टूर नावर नांदिकु दनन रजी मुहिम खबरुना द अमनियती जवाकुनु पबूनीर के पखुफिया मालूमातु अमलियातु के द त्रहागरु इंतहाई मतलूब मशर वजल शवी और द्वनूर त्रहागर जुबल द पाक फौज द इतलात सांगे ISPR वैना वाई द डजो पतबादला की द पाक फौज द्वजवानान हम शहीदान शवी हुकूमत द त्रहागरु द मशर सलीम उर्फ रब्बानी द सर कीमत 50 लाख रुपए ताकलियो बलोचिस्तान पर नोश की जिला की नामालूम वसला वालों पर दो मुख्तलिफ पेखों की यौलस कसान वजली डजो वाक़यातों की द्री नूर कसान जुबल दनोश की डिप्टी कमिश्नर वैना वाई वसला वालों दनोश की पलवी सड़क यो बसना नहा मुसाफिर उतख्तवल नोश की नागवाशवी कसान उमड़ी गुरुनु की मुंदली शवी द मुसाफिर बस द बलोचिस्तान मरकज क्वेटिना सरहदी खार तफ्तान तरवानो बलख्वा नोशकी के पलवी सड़क द डजो पपेखा की दो कसान बड़ा उद्रे जुबल शवी द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ द बलोचिस्तान पनोशकी की द मुसाफिर द वजन गंदना द पेखे जिम्मेवार और सहूलतकारानो तबा सख्ता सजा व कृषि द दहशत गर्द लानत बाप हर हालत की दमन जोड़लिशी द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वैना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ द पेखे पाड़ा रिपोर्ट हम तलब करें द नोश की पपे को द खैबर पुख्तूनख्वा सिंध और द पंजाब द वज़राए आला हम द अफसोस इजहार अलयमीन गंडापुर वेल मासूम बेगुनाह खलक पनख कबुल गैर इंसानी अमल दे मरियम नवाज वाई पाकिस्तानी यो काम दियो हम यो बोसीगी द नफरत और द खाना जंगे साजिशुना कवल वाला नुमो निशान बा खत्म शी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वेल त्रहागर द पाकिस्तान द अमन और द खुशाले दुखमंदी द नफरत फिजा कायम कबून कुल पारा पर मुल्क के ही जाय निश्ता द अपोजिशन हुकूमत ला द टफ टाइम वर्कवलू फैसला दशपक गोंदुनु इत्तेहाद द तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पनामा द तहरीक ऐलान करे द अपोजिशन पर इत्तेहाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जमात इस्लामी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सुन्नी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन शामिल द पुख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई द तहरीक सदर नामजद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान द इंतखाबातु नतीजी मुस्तरद कड़ी तहरीक बजलसो सरसरा वकीलानो द यूनिवर्सिटीज़ द कवुनकू और मुख्तलिफ शोबों खल्कु सरा मुलाकातुना हम करी द अपोजिशन द इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान द तहरीक करारदाद पेश पटूल मुल्क के द फॉर्म 15 सलवीख मुताबिक इंतखाबी नतीजे वर्कुलो मुतालबा मशानों पर खिताब की वेली कसई हुकूमत जोड़े दोनों तहरीक इंसाफ पर इक़्तिदार क्यों मूंग द आइन और कानून तहफ़्फ़ुज़ लपारा रावतलियू जलसी अपोजिशन लीडर उमर अयूब महमूद अचकज़ई हामिद रजा और सरदार अख्तर मैंगल व नागाने खड़ी नंद बलोचिस्तान परशीना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान द जलसो आगाज द तहरीक सदर महमूद खान अचकज़ई उवेल चिहागा सोक च द आइन पर बाला दस्ते बावर न लरी हगू तबा मुर्दाबाद वायु हागा खलक च नंद शहबाज शरीफ पर शाह ख्वा की दी हुमा का खलक दी च द अंग्रेजानु सरा हम नास्तू वीची पक्का में वदाने कीनी हागा बर्बादशी च गद्दार हागा दी च सोक आइन मातवी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरा मुलाकात के पमुआशी सूरत हाल तबादला ख्याल IMF वर्ल्ड बैंक और नूर इदारों सरा पर मुलाकातुनु हम खबरें वज़ीर ख़जाना अमरीकी ता दख्पल सफ़र पाड़ा वज़ीर आज़म ता मालूमात वरकड़ी वज़ीर ख़जाना बा नन अमरीकी तरवानीगी अमरीका ता सफ़र के बाद वज़ीर ख़जाना द कर्जी यो नवे प्रोग्राम पाड़ा IMF सरा खबरी
यो किलो टमाटर 1500 रुपये नहुं ग्रान कोहाट के द टमाटर कीमत 1500 रुपये फी किलो तर रसीदले एबटाबाद और टांग के टमाटर सलूर सवाना तर सलूर 900 रुपये फी किलो खर्सीगी पेखावर और बुनीर के हुम द टमाटर ट्रिपल सेंचुरी पंजाब के द टमाटर बया 200 तर 300 रुपये फी किलो मुकर्रर। अख्तर खत्म ईदी हजम खुदा अख्तर चुटियाने लाहुम बाकी माशुमानो अलवड़ो नन दवरजे प्लान्स हम फाइनल कड़ी दाख्तर 3 रोज़ों दौरान पेखावर कराची लाहौर इस्लामाबाद पर शमूल द टूर मुल्क पार्कुना द खलकुना डग माशुमानो दाख्तर पैसे द अस्फो द उक पसवारे उपटालुनो अलवजवली द कुर्बतु बदावतुनो सिलसिला हम जारी। अख्तर और सैल सपाटी द पेखावर कैंट रेलवे स्टेशन सखा सिफारी ट्रेन योसल देश कुरने द तखबाई तारीखी मकाम ता पचकर बूतली वड़ो ओल्यू द चक्कर ना पंदुना पोर तकर सैलानियानो ता द टूर गाइड द तारीखी जायुनो पाड़ा ब्रीफिंग होमवर्क रिशो यतीम माशुबानो ता पसफारी ट्रेन की मुफ्त चक्कर वर्क पुलिस। गजा द इसराइलू द वैश्याना ब्रीदुनु सिलसिला जारी 13 वर्ष पगजे की पयोकूर द इसराइलू पर हवाई ब्रेड के द यवे कोरने 15 घड़ी शहीदान और लसगुनो नूर जुबल इमदादी कारकुनान वाई द मलबे लाने खलक लाहुम जिनी तनान ज्वंदी मौजूद दी द दिन अलावा द गजे पर मुख्तलिफ जायरों द इसराइलू द बमबारों पर नतीजे के लख तर लगा 2 फलस्तीनियान शहीदान छे। द पाकिस्तान दौरे लपारा द न्यूजीलैंड टीम रवाना शवी कीवी स्क्वाड बा सबा सहर इस्लामाबाद तरसीगी T20 सीरीज लपारा द मैच ऑफिशियल्स नमूना हम ऐलान शवी अलीम डार एहसन रजा पिंजा कसीजा एम्पायर पैनल्स के शामिल द पिंजा मैचों सीरीज बाद अप्रैल अतलसमिना तर द अप्रैल वविश्ता में पूरे लोबोविश। जैगुन रज़्म मुबारक शाह द्वदेश कलन तेज बॉलर मोहम्मद आमिर 200 योकम श्पेता विकेट लरी मोहम्मद आमिर दकाल 2009 पर T20 वर्ल्ड कप और दकाल 2013 पर चैंपियंस ट्रॉफी गटून की लोबदली की शामिल हो। तेज हवागाने तूरे वरियजी और तेज बारान बलोचिस्तान पंजाब और द खैबर पुख्तूनख्वा पर मुख्तलिफ सिमों के बारान वरेदले बारान सरा गर्म मौसम अचानक यकशवे कोयटा कल्लात चमन कला अब्दुल्ला और पश्चिम पर शमूल द बलोचिस्तान पर योश में सिवो किहुम प्रकरुक सरा बारान और गले सरा फसलून और बागुनुता जियान रसीदले द मौसमियात महकमे पर बलोचिस्तान की द नूर गैर मामूली बारानों पेशगोई PDM में और द जिलो इंतजामिया ता अलर्ट जारी। पेखावर की नन सहर वक्ती रास्ते बारान रवान द बारान वरुस्तु यखनी बेरतर आस्ताना दर्जा हरारत 19 दर्जों ताराकत शवे बारानो वरुस्तु द खार पट्टी सिमो के सैलाबुन रावतली पगड़ू लुयुलारो के ट्रैफिक गड़बड़ द बारान और तेज हवा लवजी योसल सलवे फिडरून ट्रिप अत्या फिडरून ता बिजली बहाल। मुहिम खबरुना तासु कतल द खबरुन तफसील दिलन निशान दमे न पस चढ़ता हम मजे हम पश्तवन सरोस। बुलेटिन की वरी बिहार कले उस शामिल हो तफसीली खबरुना द बलोचिस्तान पर नौशकी जिला की नामालूम वसला वालों पद्व पेखू की यौलस कसान वजली दी द नौशकी डिप्टी कमिश्नर हुए दड़जो वाक़ियातों के द्रे नूर कसान जुवल शवी दी
د معلوماتو تر مخه وسلوالو د نوشکی په لوی سړک یو بس نه 9 مسافر وتښتول. ضلع انتظامیه وایي د مسافرو بس د بلوچستان مرکز کویټ نه سرحدي ښار تفتان ته روانو. پولیس وویل چې نوشکی نه اغوا شوي کسانو مړي یې غرونو کې وموندل. وژل شوي کسان د پنجاب صوبې د منډي بهاؤدین، گجراوالا او وزیرآباد اوسیدونکي وو. بلخوا نوشکی کې په لوی سړک د ډزو په پیښه کې 2 کسان مړه او 3 ژوبل شوي دي. فوج وايي د خیبر پختونخوا په بونیر کې یو مطلوب دهشتګرد کمانډر سلیم وژلی دی. کمانډر سلیم چې د رباني په نوم هم مشهور و، په امنیتي ځواکونو حملو کې ملوث و. د فوج بیان کې ویل شوي دي چې د ډزو تبادله کې 2 فوجیان هم شهیدان شول. د بیان تر مخه بونیر کې د ترهګرو د موجودګۍ په اړه د معلومات ترلاسه کولو وروسته اپریشن وکړی شو. د اپریشن دوران کې د ترهګرو ډلې مشر د منځه یوړل شو او 2 ترهګر ژوبل شول. کمانډر سلیم امنیتي ځواکونو ته مطلوب و چې خلکو څخه په زور پیسو اغستو او هدفي وجنو کې لاس لرلو. په هغه په سر د 50 لکه روپو اعلان شوی و. د اپریشن دوران کې د راولپنډۍ اوسیدونکي لانس حوالدار مدثر محمود او د آزاد کشمیر لانس نائک نصیب جاوید شهیدان شول. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان په نوشکی کې د مسافرو د وجنې مذمت کړی دی. وزیر اعظم په یو بیان کې ویل چې د پیښې ذمہوار او سہولتکارانو ته به سخته سزا ورکړي شي. د وزیر اعظم دفتر ویل چې شهباز شریف د پیښې په اړه رپورټ طلب کړو. شهباز شریف ویل د دهشتګردۍ لعنت به په هر حالت کې د منځه وړلی شي. هغه د دهشتګردۍ پیښه کې وژل شوي کسانو کورنو سره خواخوږي څرګنده کړه. خبر شامل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سردار علي امین ګنډاپور په نوشکی کې د مسافرو د تختولو او وجلو غندنه کړې ده. وزیر اعلی په پیښه کې د 11 مسافرو په وجنه د افسوس څرګندونه وکړه او د سوګوار کورنو سره خواخوږي څرګنده کړه. سردار علي امین ګنډاپور دا پیښه ډیره د افسوس او غندنې وړ بللې. وزیر اعلی په دې موقع خپل پیغام کې ویل چې د معصوم او بېګناه خلکو په نښه کول یو غیر انساني عمل دی. د حکومت مخالفو ډلو د قانون او آئین بالادستۍ لپاره په ټول ملک کې د تحریک اعلان کړی دی. دا اعلان د تحریک انصاف په شمول د 6 ډلو مشرانو کوئټه کې د غونډې وروسته یوې خبري ناستې کې کړی دی. د پی ټی آئی سیکرټري جنرال عمر ایوب ویل د تحریک تحفظ آئین پاکستان په نامه اتحاد د انتخاباتو نتیجې مسترد کړي. تحریک حمایت لپاره وکیلانو، د یونیورسټیو زده کوونکو او مختلف شعبو خلکو سره ملاقاتونه هم شامل دي. د تحریک مشري به د خیبر پختونخوا ملي عوامي پارټي د چیئرمین محمود خان اچکزئی په غاړه وي. اتحاد کې پی ٹی آئی، پختونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي، بلوچستان نیشنل پارټي منګل، سنی اتحاد تحریک او مجلس وحدت المسلمین شامل دي. عمر ایوب ویل د مخالفو ډلو غونډې د فروری د انتخاباتو نتیجې مسترد کړي دي. نن د بلوچستان په شین نه تحریک تحفظ آئین پاکستان د جلسو آغاز کړی دی. جلسې ته خپلې وینا کې د تحریک صدر محمود خان اچکزئی ویل چې هغه څوک چې د آئین په بالادستۍ باور نه لري هغو ته به مرداباد وایو. هغه خلک چې نن د شهباز شریف په شاوخوا کې دي هم هغه خلک دي چې د انګریزانو سره هم ناستو. دوی چې په کمې ودانۍ کینی هغه برباد شي. د پی ټی آئی بانی چیئرمین به موږ سره واده کوي چې هغه به د موسم مارغان په خپلې پارټۍ کې نه شاملوي. هغه ویل چې غدار هغه دی چې څوک آئین ماتوي. कहता है जो आइन को सस्पेंड करता है, जो आइन को दरखोर इतना नहीं समझता, जो आइन को तोड़ता है. हम इस मुल्क के वो बच्चे हैं, हम इस मुल्क के उन बहादुर सपूतों के औलाद हैं कि हमने हर वक्त यहाँ खारजी कब्जों की मुखालिफत की है. शाहबाज भाई, ये आपके इर्द गिर्द जो बलोच बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो पंजाब के लोग बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो साखी बड़े खानदान बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो बड़े बड़े पश्तून बैठे हैं, ये अंग्रेजों के साथ भी थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी थे. वही लोग
मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी थे, यही लोग लियाकत अली के साथ भी थे, यही लोग गुलाम अहमद के साथ भी थे, यही लोग जनरल अयूब के साथ भी थे, यही लोग भुट्टो के साथ थे, यही लोग जिया-उल हक के साथ थे। ये वो परिंदे हैं जो जिस बिल्डिंग पे बैठते हैं वो बिल्डिंग खंडर बन जाता है। ये उल्लू की तरह पाकिस्तान में ऐसे खानदान मैं किसी की माफी चाहता हूँ। मुझे हर आदमी की माँ अजीज है, मुझे हर आदमी का खानदान अजीज है, लेकिन एक बात सियासी कारकुनों नोट कर लो, चाहे किस इंसाफ के हैं आप, वहदतुल मुस्लिमीन के हैं, सुन्नी तहरीक के हैं, पीपल पार्टी के हैं, जिसके भी हैं आप, यहाँ ऐसे खानदान बसते हैं बलोचों में, ऐसे खानदान बसते हैं पंजाबियों में, ऐसे खानदान बसते हैं सिंधियों में, ऐसे खानदान बसते हैं सराइकियों में, जो बिल्कुल इस दरख्त की तरह एवरग्रीन हर इख्तिदार के साथ होते हैं। ये फसली बटेरे मैंने मिन्नत की थी नवाज शरीफ की, मैंने मिन्नत की थी फजल रहमान की, मैंने मिन्नत की थी तारीख इंसाफ के भाइयों की कि खुदा के लिए इन एवरग्रीन दरख्तों को सियासत से उम्र भर के लिए फारिग कर दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान वलीदी चिजाली सामियाने बाद 1.5 जर रागुर जवी द बलोचिस्तान पपरशीन की द मुखालिफ उडलू जलसे तवैना के उमर अयूब हुएल द आइन बाला दस्ते लपारे जिहाद शुरू करे दे पपरशीन की जलसा द मुखालिफ उडलू द तहरीक तहफुज आइन पाकिस्तान आगाज दे दशपक जमातून मशरान वर्ता वैना उखड़ा। उमर अयूब हुएल सूबाई हुकूमत द जलसे नाकामुल लपारा जाए पजाए लारे तड़ा लेवी हगावेल द तहरीक इंसाफ मशरान और कारकुनान बगैर द जवाब जिलूनू की अचुल शवीदी। उमर अयूब ज्यादा तकड़ा द मुखालिफ डलू द तहरीक मकसद मुल्क की द आइन बालादस्ती और द कानून हुक्मरानी कायमवल्दी जलसेता द बलोचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मैंगल मशर अख्तर मैंगल हुएल मुल्क और बलोचिस्तान की द गैर कानूनी हुकूमतुना मुसलत कृशविदी हगावेल दखल को वोट गलाशविदे और चाची गला करे द अगवीता सजा न दवर कृशवे जलसेता द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मशर साहिबजादा हामिद रजा हुएल द तहरीक तहफुज आइन पाकिस्तान इब्तिदा बलोचिस्तान सखा शुरू शविदा। द मुखालिफू गोंदुनू द तहरीक पचिनाई वगड़ू द हमले तहकीकात और अमनीती हालात तो मुख पल हमकार ताहिर खान सरा खबर कड़ी दी ताहिर साहब डेरा मनाना दवक राकुलू सर अवल अतदा हुए तासु ख्याल दे च मुखालिफ डले ब हुकूमत रापरे वजवी ګوره دا خو به د وخت د مخکې وي چې زه دا ووایم چې کوم اتحاد جوړ شوی دی آیا دا به حکومت رو پرځوي رو غورځوي او که څنګه لیکن دې کې شک نشته چې په ډېر لږ وخت کې د شپږو جماعتونو د حکومت خلاف یو اتحاد جوړېدل او د تحریک آغاز کول دا به په حکومت باندې ضرور دباو او فشار راولي او په هغې کې مهم جماعتونه هم دي تحریک انصاف پکې دی او جماعت اسلامی پکې دی دغه رنګ پښتونخوا ملي عوامي اتحاد او بیا بلوچستان نیشنل پارټي نو د خپل اهمیت دی البته یو پښتنه دا ده چې جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډېر تر اوسه پورې نه شامل شوی لیکن مولانا فضل الرحمن په خپل باندې اعلان کړو چې هغوی به هم د اختر نه پس لکه د حکومت خلاف یو تحریک شروع کړي د نوې انتخاباتو لپاره به غوښتنې لپاره نو مولانا فضل الرحمن شامل شي خو ممکن چې اتحاد لږ نورم قوي او مضبوط شي او ډېر احتمال شته چې هغه شامل هم شي لیکن هغه په خپل باندې د حکومت خلاف یو اعلان کړی چې د اختر نه پس هغه وی چې هغه به عوامي اسمبلی او لګي او دغه رنګ د حکومت خلاف د تحریک آغاز کړي نو کو جلاوی نو هغه په حکومت باندې فشار حکومت لپاره به چیلنج وي او ګوره ملک اسیم یو بحران غونډه کیفیت خوشتا بیا اقتصادي مشکلات دي بیا امنیتي مسلې ډېر زیاتې دي زما خاله تحریک با په حکومت باندې ضرور فشار او دباو وروړي لیکن دا به د وخت مخکې چایا نوې انتخاباتو ته حکومت مجبور شي او څنګه طاهر صاحب د مارچ په 28مه په بشام کې په چینایي وګړو حمله شوی و نو آیا تحقیقاتو کې څه پرمختګ شوی دی دی خو چې کم په 28م د مارچ په چینایي وګړو باندې د خیبر پښتونخوا په بشام کې حمله شوی و 15 وژل شوی وو نو چینایان وژل شوی وو تر اوسه پورې خو پرمختګ په تحقیقاتو کې پلټنو کې نه شوی کم معلومات چې د ظاهره خبره ده د حکومتي ادارو لخوا میډیا سره رسنیو سره مطبوعات سره شریک شوی وو باغی منځل پښتنې وي یو خدا
چې څنګه ادارو په یا پولیس یا نورو په 2-3 ورځو کې دا معلومات وکړي چې څوک په دې کې لاس لري او 10 کسان یا 12 کسان ونیول شول. زما خیال دغه معلومات شریک شو دا مې سم کار نه ځکه تحقیقات مکمل نه دي او اسې میډیا سره خلک دا معلومات نه شریکي که څه کسان څه پرمختګ شوی وي. دویم آیا دغه معلومات شریکولو ګټه وکړو که تاوان وکړو او بل خبره دا ده چې اصل واقعي چې کوم معلومات دی وي چې ګاډي راغی د چمن نه چکدرې ته لاړ بیا بیشام ته لاړ بیا لس ولاړ ولته ګوره یو سوال ډېر آسان دی چې ستا دښمن حمله کوونکي هغه دومره معلومات لري چې د مانسیرې نه اسلام آباد نه چینایان زی داسوت او پلار کې هغې په نښه شي لیکن زمونږ ادارو ته چې چا ذمواري ده د نګرانۍ د دغه خلکو هغوی ته پته ونه لګېده چې یو ګاډي کې خودکش حملاور را روان دی نو بهرحال دا دلته ګوره ځینې خلک د دې ذکر نه کوي خو زما خیال منل پکار دي چې چا ذمواري و هغې ناکامه شوي په ذموارۍ کې. خیر صاحب تا راته وویل چې بونیر کې وسلوالو سره د ډزو تبادله هم شوې ده او بلوچستان کې هم وسلوالو مسافر وژلي دي نو امنیتي حالاتو ته تاسو څنګه ګورئ؟ ګوره دې کې خو شک نشته چې د پاکستان په ځینې برخو کې امنیتي مشکلات چیلنجونه سیوا شوي دي او کو بونیر کې لکه څنګه چې فوج ویل چې دوی دغه ځای کې یو کمانډر وژلی دی او بیا ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دا ومنل چې کم کمانډر وژلی شوی دی د ربانی په نامه باندې مشهور وو نو اگر دی مهم کمانډر وو نو معنی دا ده چې اسې خو د فعالیتونه د ناقانونه وسلواري ډلې په وزیرستان کې یا په قبایلی سیمو کې بونیر کې چې هغوی هلته موجود وو او د هغې خلاف اپریشن شو پای کې د فوجانو هم جاني زیان شوی دی نو معنی دا ده چې نورو برخو کې هم دغه مشکلات پیدا شوي دي. بیا که د بیشام حمله وګورو بلوچستان کې ډېره افسوسناکه پیښه رامنځته شوې ده چې هلته مسافر د ګاډونه کوز شوي دي او هغې وژلي شوي دي نو امنیتي مشکلات بلوچستان کې خیبر پختونخوا کې سیوا شوي دي د ادارو دپاره چیلنجونه سیوا شوي دي نو لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړو یو تر سیاسي بحران دی اقتصادي بحران هم د پاکستان شته وزیر خزانه اوس روان دی امریکا ته IMF سره به نوې خبرې کوي نوې شرایط به مخې ته راځي مشکلات ډېر زیات دي او چې مشکلات زیات شي یو خو دلته د یووالي ضرورت دی چې د هغې کمې دی او بل دا چې په امنیتي نظام کې چې کمې کمزورۍ دي هغې ته توجه پکار ده که ستا دشمن هغه منظم شوی دی هوښیار شوی دی نو بیا هغه رنګې د دغه چیلنج دپاره پالیسي هم جوړول پکار دي. ډیره مننه طاهر صاحب. اوس خبر شاملو فوج وايي بهاول نګر کې په پولیس د تشدد تحقیقات لپاره د امنیتي چارواکو او پولیس یوه ګډه کمیټه جوړه شوې ده. په سوشل میډیا جاری شوی ویډیوګانو کې فوجیان په داسې حال کې لیدل کېږي چې په پولیس تشدد کوي. د ریپورټونو تر مخه فوج په تاړه ځکه چاپه وهلې وه چې پولیس یو فوجي نیولی و. د فوجي خاندان په پولیس د تشدد او د ښځو د بې عزتۍ تورونه لګولي وو. په سوشل میډیا د پولیس او د مقامي فوجیانو په رویه سخت تنقید شوی و. د فوج د اطلاعاتو څانګه وایي د پیښې تحقیقات لپاره کمیټې به اصل حقایق معلوم کړي. یو بیان کې ویلي شوي چې د اختیاراتو غلط استعمال کوونکو خلاف به ګامونه واخیستلی شي. د خبرونو لړۍ به دوامداره وي. راځو یو لنډ نشان دمې نه پس. خبر شامل وزیر خزانه محمد اورنګزیب وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کې امریکې ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړي دي. ټاکل شوې ده چې وزیر خزانه نړیوالو مالیاتي ادارو سره خبرو لپاره امریکې ته سفر وکړي. هغه به د IMF او نړیوال بانک مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. ملاقات کې وزیر خزانه د ملک د مجموعي معاشي حالت په اړه وزیر اعظم ته معلومات ورکړل. امریکې ته سفر کې به وزیر خزانه د قرضې یو نوې پروګرام په اړه IMF سره خبرې وکړي. وزیر خزانه وړاندې ویلي چې پاکستان به IMF سره د اوږدې مودې په پروګرام خبرې وکړي. په سیاحتي ځایونو کې د اختر په ورځو کې زیاتوالی لیدل شوی. په لومړۍ 2 ورځو کې 1,40,000 سیلانیانو د سیاحتي ځایونو مخه کړې ده.
د ټوریزم اتھارټي د معلوماتو لمخې تر ټولو زیات ګلیات کې یو 90 زره نه زیات سیلانیان راغلي. معلم جبې ته په 2 ورځو کې یو 40 زره نه زیات سیلانیان ولې په زرګونو سیلانیانو د ناران، کاغان او کومراټ مخه هم کړې ده. بلخوا د وړوکي اختر په 2 ورځ د سیلانیانو یو لوی شمېر ملکه کوهسار مري ته رسېدلې. مري ته د 2 زره نه زیات ګاډي داخل شوي دي. د راولپنډۍ چیف ټرافیک افسر تیمور خان ویل چې د تنګ سړک باوجود د مري په ټولو لوی لارو ټرافیک روان دی. د پیښور کینټ ریلوے سټیشن څخه سفاري ټرین یو 130 کورنۍ د تخبای تاریخي مقام ته په چکر بوتلي. د سیاحتي څانګې ویان په وینا سیلانیانو ته د ټور ګایډرز لخوا د تاریخي ځایونو په اړه بریفینګ هم ورکړل شوی دی. سیلانیان د یونیسکو د نړیوال میراث ځای د تخبای د قدیم آثارو د لیدنې کتنې ته هم ورغلل. یتیم او بېوجله ماشومانو ته په سفاري ټرین کې مفت چکر ورکول شوی دی. په غزا د اسرائیلو د وحشیانه بریدونو سلسله جاری ده. 13 ورځ په غزې کې په یو کور کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 25 غړي شهیدان او لسګونو نور ژوبل شوي دي. د دې نه علاوه د غزې په مختلف سیمو د اسرائیلو د بمبارو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 فلسطینیان شهیدان شول. په غزا کې د اسرائیلو د جاریت په نتیجه کې تر اوسه پورې 3,640 فلسطینیان شهیدان شوي او تر 70,000 زیات ژوبل شوي دي. پیښور کې نن سهار وختي راهیسې باران روان دی. د باران وروستو یخنۍ بیرته راستانه شوې. درجه حرارت 19 درجو ته راښکته شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه نن پیښور کې 30 ملي میټره باران ریکارډ کړی شوی دی. د سختو بارانونو وروستو د ښار په ټیټو سیمو کې سیلابونه راوتلي دي. په ګڼو لویو لارو کې ټرافیک ګډوډ شوی دی. د پیسکو چارواکو وینا ده چې پیښور کې د باران او تیز هوا له وجې 140 فیډرونه ټریپ شوي چې پکې 8 فیډرونو ته بجلی بحال کړې شوې او په 15 فیډرونو کار روان دی. د لوبو میدان نه خبر شاملو د 15 میچونو T20 سیریز لپاره د نیوزیلینډ کرکټ ټیم نن شپې ناوخته پاکستان ته رسیږي. د پاکستان او نیوزیلینډ د کرکټ ټیمونو پریکټس سیشن د اپریل په 15مه، 14مه او 18مه نیټه په پینډې سټیډیم کې شیډول دی. د اپریل په 18مه نیټه به د دواړو لوبډلو کپتانان د ټرافۍ د مخکتنې په مراسمو کې ګډون وکړي او پریس کانفرنس به هم کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د سیریز لومړی میچ به د اپریل په 18مه د راولپنډۍ سټیډیم کې لوبیږي. موسم پاکلا خبر شاملو چې په ټول ملک کې د باران لړۍ جاری ده او امکان دی چې دا لړۍ د اپریل تر 15مې پورې دوام وکړي. نن هم د ملک مختلف برخو کې د تیزو هواګانو سره د باران پیشګویي شوې. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې د مغربي هواګانو سلسله به د ملک په لوړو سیمو اغیزمنه ده. دغه سیستم به نن نه د ملک جنوبي او مغربي سیمو ته داخل شي. دا لړۍ به تر راتلونکو 2 ورځو پورې جاری وي. د دوران پیښور، چترال، دیر، سوات، هزاره، صوابي، مردان، کوهاټ او ډیای خان په شمول د ملک په یو شمېر سیمو کې د باران امکان دی. د موسم حال سره د هم پښتون دا بولیټن پای ته ورسېدو. نور خبرونو اپډیټس لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د الله پامان.